हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्व ओडिया एजुकेशन। आज आम पढ़िया वाक्य विचार। तो वाक्य विचार को जावा पूर्व मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। तो वाक्यर जो वाक्य विचार आम कौन पढ़ुले, वाक्य केते प्रकार कौन कौन पढ़ुले, किंतु आज वाक्यर रूप पढ़िया। वाक्यर रूप विभिन्न प्रकार अच्छी। वाक्यर रूप कौन ना गठन कला आउ प्रकार्यात्मक कला दृष्टि वाक्यर दुईटी रूप अच्छी। गोटे हूँ गठनात्मक रूप आ गोटे हूँ प्रकार्यात्मक रूप। गठनात्मक रूप को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। गठनात्मक रूप को मुख्यतः चारि भाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य। से भाव में विवृत्ति सूचक वाक्य प्रकार्यात्मक रूप को 5 भाग में विभक्त कराई। विवृत्ति सूचक वाक्य, आदेश अनुरोधक सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, नास्ति सूचक वाक्य। तो आम प्रथम जाना आज सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या कहते? गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहुए। कौन ना गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो। कौन उदाहरण नवा गोटे, गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। दरिद्र मानकर सेवा किए करती? गोवर्धन करती। गोवर्धन कौन करती ना दरिद्र मानक सेवा करती। गोवर्धन दरिद्र मानकर कौन करती ना सेवा करती। जेकोसी प्रकार बुलेइले जो वाक्य मूल उद्देश्य को बुझाउथिबो, काहाको ना कर्ता को ही बुझाउथिबो, ताहाको सरल वाक्य कहुए। आ गोटे कथा सर्ट क्वेश्चन मन रख है। कौन ना जेमिति बुलेइले से इंडिकेट क्या कर ना कर्ता को ही कर। गोटे मात्र समापिका अर्थात सबु आड़ू बुली बाली आसिक ठीक गोटे जगह ही रहउथिबो, ताहाको सरल वाक्य कहुए। बुझिपार? यही वाक्य दुई गला। तापर आसो यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य आम क्या कहवा ना यौगिक वाक्य आम गोटे गोटे वाक्य कहवा परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए। कौन ना दुई बा तत्वधिक निर्भरशील कौन सरल वाक्यर समाहार गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए। दुई रु अधिक सरल वाक्य है परस्पर उपर निर्भर हो दुई रु अधिक सरल वाक्य मिसी। उदाहरण स्वरूप गोटे दवा। उदाहरण हूँ पवित्र पहुँचला, सुषमा आसिला और उभय मिसी पाठ पढ़िले। अर्थात पवित्र पहुँचला, सुषमा भी आसिला, दुई जन मिसिक पाठ पढ़े। ये कौन है ना ये आसिला सी आसिला, ये ताको अनेला सी ताको अनेला, दी जन आसिले दी जन मिसिक पाठ पढ़ले। से भाव में आउ गोटे आसिला कौन मनोज श्रेणी रे बसिला। मनोज श्रेणी रे बसिला माने कौन गोटे सरल वाक्य। मात्र पढ़ी पारिला नाही, मात्र पढ़ी पारिला नाही, मात्र पढ़ी पारिला नाही। मात्र हूँ कौन संजोग अर्थ लगी पढ़ी पारिला नाही। आ गोटे समय सरल वाक्य। दुटे सरल वाक्य मिसेकरी परस्पर उपर निर्भर होजनी। जदि आकु काढ़ी नहीं जाऊँ सी अधा ही जाऊँ, ताकू काढ़ी नहीं जाए तो ये अधा ही जाऊँ, तो आकु कहला यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य क्या कहला बुझिपाइल? तापर आसूच आमर जटिल वाक्य। जटिल वाक्य आम क्या कहवा दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय को जटिल वाक्य कहुए। अच्छा जटिल वाक्य माने भल माने कष्टिकाटा पड़गला। कौन ना दुई बा तत्वधिक खंड वाक्य मन रखा सहज हम। सरल वाक्य कौन रहा गोटे मात्र समापिका क्रिया थे। देख बुझापी सहज। यौगिक वाक्य कौन रहा दुई बा तत्वधिक सरल वाक्यर मिश्रण यौगिक। जटिल वाक्य आसीगला कौन ना दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। उदाहरण देखीदवा। अजा जेतेबेले घरे पहुँचले गोटे खंड वाक्य, सेतेबेले घरे रतन नथिला। कौन परस्पर सहित मिशुची मेल खाऊची प्लस परस्पर भी खंड वाक्य। बापा केबे आशा करि नथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हब। बुझिपाइल तो खंड वाक्य भितर कौन माने जटिल वाक्य भितर कौन रोचे माने ये मिश्रणटा दुई रु तत्वधिक खंड वाक्य मिश्रण रे कौन हो जाउची ना जटिल वाक्य सृष्टि हो जाउची। तापर आसुच हमर मिश्र वाक्य। अच्छा मिश्र वाक्य कहले कौन बुझे ना जेकोसी प्रकार वाक्यर
ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆସୁ ତାଙ୍କର ମିଶିକିରି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନେବା, କ'ଣ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ଜେଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟା ଆସିବ ନା ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏତିକି ରହିଲା। ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଆକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ କରିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶିକିରି ରହିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିପାରିବେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମିଶିକି ରହିବେ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହୁଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ପାଗ ବିଷୟରେ ହଉ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ, ଏ ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି, ଶାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ହେଇ ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କାମଟା ସରିଥିବ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଦେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରଟା ହେଉଛି ପୁରା ସହଜ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆରି ଉପରେ ଅନେକ ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଜଟିଳ ଯୌଗିକ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଦେଶ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଆଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଜଣକୁ ଆଦେଶ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା। ଅନୁରୋଧ ମାନେ କ'ଣ? ଜଣକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କରି କହିକିରି ତାଠାରୁ କାମଟା ହାସଲ କରିବା। ତ ସେୟା କହୁଛି, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲ। ଆଦେଶ ଦେଲ କ'ଣ? ଏଇ ସେ ଚେୟାରଟା ଏଠିକି ଆଣ, ଆଦେଶ ଦେଲ। ତ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବିସ୍ମୟ ଭାବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବ, ସତ୍ୟ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନଥିବ, ଲୁ ବୋପା ତାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର, ତାର ଏତେ ଗାଡ଼ି, ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଉଥିବ, କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକିରି ତମେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିବ ହେଲା, ସେଇ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ନେବା, ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହନ୍ତିନି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶାଗ ସିଝି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଶାଗ ସିଝିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଦିଆହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଯଦି ନାସ୍ତିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ତ ହିଁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା।
ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରାମାର। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଭେଟ ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।